हर भाना गुर पाया, गुर जावै हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जना केरी, हर देह नाम निरंजनो। अंत चलद्या होए बेली, जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुर मिलाया, तन तन कह शाबाश जियो। हुण आप जी ने दूजे अंक का पाठ सरवण किया है, जिहदे विच भाणे की गल की बाबा सुंदर जी ने। भाणा गुरु अमरदास जी की राही सानू सोझ जो प्राप्त होंदी है, दो तरह का। एक भाणा अकाल पुरख का गुरु का, ते एक भाणा मनुख का अपना। भाणे का अर्थ मर्जी। सतगुरु कहते सो सिख सखा बंध पै भाई, जे गुरु के भाणे विच आवे। गुरु का रिश्तेदार, गुरु का सिख, गुरु नाल सांझ रखण वाला उही हो सकता जिहड़ा गुरु की मर्जी में चलदा है, गुरु के भाणे में चलदा है। इहदे ओपोजिट सतगुरु कहते ऐसे भी लोग ने अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। जिहड़े अपने भाणे च रहणगे, मनमत विच जीवन बतीत करनगे, वो गुरु तो अकाल पुरख तो विछोड़ा खा के दुख ही दुख प्राप्त होणगे। क्योंकि तुदो भुल्ले से जम जम मरदे, तन कदे न चुकण हावे। ਉਹਦੇ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ नहीं जा सकती। सन्मुख ते बेमुख गुरु अर्जन साहब जी ने एक बार सिखा ने प्रश्न किया, पातशाह जी कृपा करके दसो सन्मुख कौन हो सकता, बेमुख कौन हो सकता। गुरु साहब जी ने एक एग्जाम्पल दी। कह लगे एक पिता ने दो पुत्रां नूं इन्वेस्ट करने वास्ते कुछ माया दी कि बेटा जाओ, जाके तुसी आ पैसा खर्च करके मूल धन जो तुहानूं दिता व्यापार करना, और नाल कंडीशन ला दी कि जदों तक मैं तुहानूं लैटर ना लिखा, सदा ना भेजा, उदों तक तुसी वापस नहीं आना। दोनों पुत्र घरों तुरे बड़ी खुशी दे नाल। एक पुत्र ने रास्ते विच वो पैसा जुए विच हार दिता, शराबां पी के बर्बाद कर दिता। दूसरा पुत्र टिकाणे ते पहुंचिया, उन्हें एफर्ट करके मेहनत करके घराना करके वो पैसा खर्च किया, उहदे विच प्रॉफिट प्राप्त किया, और समय तो पहले ही सब कुछ निबेड़ के बह गया। हुण वो अपने पिता की चिट्ठी नूं उडीकदा कदों पिता जी का पत्र आवे, सदा आवे, ते मैं अपने पिता जी के प्यार नूं जाके प्राप्त कर सकां। पर जिस पुत्र ने जुए विच सब कुछ हार दिता, शराब पी के सब कुछ बर्बाद कर दिता, वो हुण डर रहा कि जे पिता की चिट्ठी आ गई तो मैं पिता जी नूं किहड़ा मूँह लैके जावांगा, उन्हां दे सामने किवें होवांगा। सच जाणिओ जिहड़े मेरे वर्गे मौत तो डरदे ने, वो इहो जिहे ने जिहड़े सब कुछ जुए विच हार चुके हैं। पर जिन्हां ने उस परमात्मा दे दिते हुए सुआसां नूं सिमरन करके उहदा लाभ प्राप्त किया है, वो उहदी उडीक करदे ने कदों सदा आवे। भाई गुरदास कहंदे गुरमुख सदे जान आवण घल्लिया। वो सदे हुए आउंदे ने, जांदे ने संसार तो, ते घल्ले हुए संसार विच आउंदे ने। आउंदे भी हुक्म विच ने ते जांदे भी हुक्म विच ने। जो कुछ जीवन बतीत करते हैं, सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह कहते सेवक की ओढ़ निभ ही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राखियो चीत। वो सारी जिंदगी भी अपनी हुक्म दे विच ही बतीत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सोझी आ जाती है। गुरु अमरदास पातशाह जी के पावन वचने, तेरा भाणा मन्ने सो मिले तुद आए। जिहड़ा तेरा भाणा मनदा ना, वो तैनूं आके मिल पैंदा है। असीं पुछदे हां, जाके बाबिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ, ਹੋਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਤੁਧ ਆਏ, ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤੁਝੈ ਸਮਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। हरी का जो हुक्म सी, जो भाणा सी ना, क्योंकि हुक्म का ही प्रवाची लफ्ज है भाणा। एक बारी सतगुरु कहते हुक्म ही होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। कि जिन्ना भी दृश्यमान आकार साढ़े सामने है, जिन्नी क्रिएशन है, वो सारी की सारी हुक्म विच हो रही है।
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਭਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਗੁਰ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ, ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਪੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਜ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟਕਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ, ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨਾ ਕੇਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨਾ ਕੇਰੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਜ ਰੱਖੋ? ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ। ਨਿਰੰਜਨੋ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ। ਬੇਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੈਲਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ। ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੰਜਨੋ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਇਹ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਫਰਿਓ ਜਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਲਾਨੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਚਲੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਫਰਿਓ ਜਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜਿਉ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ, ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਿਲਿਓ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ। ਝਪੀੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ।
ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਰੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ, ਐ ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਧਾਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਘਟੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰ ਜਾਣੀ, ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਬੰਦ, ਕਿਉਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 3:30 ਲਾ ਲਓ, 4 ਵਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਘਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕਣੀ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸਣੇ ਗਾਗਰ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਇੰਨੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੌਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ,
हे लोको मरण ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਸੁਹੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਏ, ਕਿਉਂ? ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਟੈ ਸਿਉ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ਮਹਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਵੋ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੋ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫਿਰ ਸੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਹੁਣ ਰਹਿਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਨਾਲ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕੁਝ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਵਾਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਰਾਹ ਪਾਵਰਤ। ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ, ਪੂੰਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਬ 'ਚ, ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਜੋਗੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਹ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ।